سامع صاحب یہ فرمائیے کہ اس کے بعد آ گیا جی اپریل مئی جون. ایک تو یہ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ جوپیٹر جو ہے وہ آ جائے گا لیو میں, یہ آپ اس سے ایگری کرتی ہیں؟ ہاں جی بالکل, کیونکہ ستارے کی زبان ہے, لیکن وہ بھی آئے گا 30 جون کو. ٹھیک ہے نا, جو ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ نیگوسیشن, ہر ایک کا سر پڑھنے کا نا وہ طریقہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے. اب میں اس کو ایسے پڑھ رہی ہوں کہ سال کے شروع سے ہی مرکری جو ہے وہ بھی ایکٹیو ہونے جا رہا ہے, مرکری کا بھی ستارہ اپ گریڈ ہونے جا رہا ہے. مرکری جو ہے وہ کمیونیکیشن کو بہتر کرتا ہے, امیج بلڈنگ کرتا ہے, جو جس طرح میں نے پڑھا ہے. ہو سکتا ہے کیونکہ ہر اسٹرالوجی کا ڈیفرنٹ سکول آف تھاٹ ہے, تو میں ان سے ڈس ایگری نہیں کرتی. میں اسی لیے جاننا چاہ رہا تھا کوئی نیگوسیشنز, کوئی آپس میں باہمی اتفاق, سب ہم تو دیکھیں ان لوگوں میں سے جو چاہتے ہیں کہ ساری جو قوتیں ہیں پاکستان میں وہ مل کے بیٹھ سکیں, کسی بھی طریقے سے اپنے مسائل حل کر سکیں, اختلافات حل کر سکیں اور باہمی مل کے پاکستان کو آگے. اچھا سر, اس ملک میں شاید نظام تبدیل ہو جائے گا, اس کا کیا فارم آف گورنمنٹ ہے مجھے نہیں پتا. 16 فروری 2025 سے وہ ستارہ جگہ بدلے گا. وہ ستارہ یا زمین کو ریپریزنٹ کرتا ہے یا سیاستدانوں کو. وہ کیا ہے بھائی؟ سیٹرن, ٹھیک ہے نا. تو اگر سیاستدانوں نے اپنی پرانی سیاسی روش نہ بدلی, اسی طرح جو ہے اپنی اپنی دھڑے بندیاں رکھی, تو سر اس کا امکان بہت سالڈ موجود ہے کہ پھر نظام کی تبدیلی جو ہے نا وہ اس سال, اس کو یہ والا سال اس کو فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے. پھر آپ بھول جائیں گے کہ جو ہے وہ پارلیمانی نظام یا ڈیموکریسی کا سپنا جو ہے یہ بھی اس وقت اس سال جو ہے وہ یہ ممکن ہے. تو میرا تو ایک ہی میسج ہے اس وقت میں اپنے سیاستدانوں کو کہ اگر ہم نے روایتی سیاست نہ ترک کی تو یہ والا سال پھر جو ہے نا وہ ملک میں, یہ ضرور ہے ملک سیف زون میں ہے. وہ جو بھی نیا سیٹ اپ آتا ہے یا اسی کو آگے کنٹینیو کرتے ہیں, یہ سب کچھ اپنی اپنی جگہ پہ الائنس ہونے جا رہا ہے, اور یہ اچھے بچوں کی طرح سارے مل کے چلنا مجبوری ہو جائے گی. تو یہ تو ضرور ہے کہ ملک سٹیبل ہے, لیکن ایک نظام کی تبدیلی 16 فروری 2026 سے شروع ہونے والا جو وقت ہے اس کو پھر فیسیلیٹیٹ کرتا ہے. اور اس نظام کے فلیگ بیرر جو ہیں وہ یہی جو اس وقت دیکھیں, ان میں سے جیسے انسان اچھے بٹن نہیں چن لیتا کہ وہ جو ہے وہ لوگ جس طرح ایک زمانے میں مشرف صاحب نے بھی چنے تھے, تو وہ کچھ اس طرح کا بھی نظام ہو سکتا ہے. گورنمنٹ دیکھ رہی ہے, مجھے وہ بھی ایسے اشارہ ملتا ہے, مجھے صدارتی نظام کی بھی مجھے سمجھ نہیں ہے. جیسے مجھے یہ نہیں پتا تھا گراؤنڈ ریئلٹی جنگ ہوگی, غزوہ بدر جیسا مارکا ہوگا اور پاکستان ٹیک آف کرے گا. یہ مجھے گراؤنڈ ریئلٹی بخدا نہیں پتا تھی. مجھے بس یہ پتا تھا کہ اس تاریخ سے پاکستان کا ڈنکا عالمی طور پہ اللہ نے بہتر کرنا. اللہ نے غیب کا علم نہیں دیا نا, تو ایک اندازے ہیں, اندازوں سے ہم سٹوری بنا رہی ہوتی ہوں میں. تو جو میرا علم ہے, ہو سکتا ہے عظیم صاحب کو اللہ تعالیٰ, کیونکہ میں جس طرح پڑھتی چلی آ رہی ہوں مجھے تو یہ بھی اشارہ ملتا ہے اس سال میں. اب آپ ان سے بھی رائے لے لیں عظیم صاحب کی. میں عظیم صاحب کی تو جانے سے پہلے ایک چیز آپ سے اور جاننا چاہوں گا. آپ نے کہا سیٹرن یہ کہتا ہے کہ بھئی جو پولیٹیشینز ہیں وہ اپنا پیٹرن جو ہے وہ بدلیں, کیونکہ سیٹرن فال کرنے جا رہا ہے. زمین بھی سر ریاکٹ کرے گی. نیچرل کلیمٹیز میں جو ہے زمین کا غصہ زیادہ دیکھیں گے آپ, زمین لاوا یا جو ہے ارتھ کوئکس دنیا میں, کیونکہ اب یہ جو 2026 ہے نا, آپ دنیا کی بات کریں گے کہ پاکستان کی؟ یہ سر یہ پاکستان کی بھی زمین ظاہر ہے افیکٹ ہوگی. ہم اس کو خارج از امکان نہیں کر سکتے, لیکن یہ اب کیونکہ اب یہ ضرور ہے سر جو 2026 ہے, یہ میں نے پہلے بھی کیونکہ کہتی چلی آ رہی ہوں کہ 25 تک زمین پہ امن قائم ہے. فروری 2026 سے پھر آپ کو دنیا سے بھی جو لگ رہا ہے کہ جنگیں پاز پہ ہیں, یہ سب کچھ سر دوبارہ شروع ہو جائے گا, پلے کا بٹن دوبارہ دب جائے گا, کیونکہ یہ وہ ٹائم ہے 3 سال یہاں سے جو دنیا کو 3rd ورلڈ وار کے زون میں لے کے جاتے ہیں. تو میں تو ہر ایک سے کہتی ہوں اپنے آج میں جینا شروع کریں, اپنے آج کے مومنٹ کو جینا شروع کریں. ہاں یہ ضرور ہے سر کہ یہ خطہ سیف ہے, یہ وہ ٹائم ہے جو اس خطے سے ایک اہم کام لیا جانا تھا جس کی پریڈکشنز بزرگوں نے کی تھی. میں صرف اتنا سا احاطہ کر سکتی ہوں کہ وہ ٹائم اب شروع ہو جائے گا. یہ جو آپ نیچرل اس کا ڈیزاسٹرز کا اور اس کا کلیمٹیز کا آپ ذکر کر رہی ہیں, اس میں یہ فرمائیے کہ کیا یہ بھی کچھ اندازہ ہوتا ہے کہ کون سا حصہ جو ہے اس سے زیادہ متاثر ہونے کا خدشہ ہے پاکستان؟ ہاں جی, پچھلے سال جیسے سال کے شروع میں نے کہا تھا آگ لگنے کے واقعات بہت آپ سنیں گے, اور فضائی حادثات, اور سال کے شروع میں یہ دونوں چیزیں ہوئیں. لاس اینجلس کی آگ کوئی بھی نہیں بھول سکتا جو ہے. تو اس سال جو ہے وہ نیچرل کلیمٹی زمین کا اینکر ہے, زمین کا غصہ ہے, کیونکہ اب ٹرانسفارمیشن شروع ہو جانی ہے. کون کون سا حصہ سے, جیسے امریکہ اور انڈیا میں تو ویسی ریسیشن کا بہت
बड़ा खतरा है। और अगर हम खास तौर पे पाकिस्तान और पाकिस्तान के हिस्सों पर बात कर सकें, सर पाकिस्तान में जो है ज़्यादा जैसे ये जो है पेशावर साइड जो है, अल्लाह रहम करे, मेरी बुरी बात को पर लग जाते हैं, मैं अपने मुल्क के लिए थोड़ा सा आप थोड़े अल्लाह दुनिया पे खैर करे, वासिफ अली वासिफ कहते हैं दुनिया की खैर मांगे तो आपकी धरती पे भी खैर हो जाएगी, लेकिन जो है ये है खतरात मौजूद, इस्लामाबाद खतरे में है सर, इस तरह जो है ये ज्यादा ये वाली पट्टी जो है, ये जो हमारी शुमाली वाली जो पट्टी है इलाका। और ये जो कहते थे ना इशफाक साहब कि यूरोप में ऐसा होगा, तो वो क्या नजर आता है कि यूरोप पे जंग मुसल्लत कर दी जाएगी, तो क्योंकि ये मुल्क उसमें यूं बचत होगी, तो ये जो इस मुल्क में मुझे सरमायादार, सरमायाकारी, रोजगार के मौके, तो मुझे इशफाक साहब की पेशगोई को मैं रिलेट इस साल से कर सकती हूँ। जनाब अच्छा, सेकंड हाफ के बारे में हम प्रेडिक्ट करना चाह रहे हैं कि अप्रैल मई जून सेकंड क्वार्टर आ जाता है मार्च के बाद। ख़ास तौर पे पाकिस्तान के हवाले से अगर बात की जाए तो पाकिस्तान में 2-3 चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली हैं और काबिल ज़िक्र चीज़ें होने वाली हैं। सबसे पहले कि ओवरसीज़ कोलैबोरेशंस पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा आएंगी, ओवरसीज़ इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा होगी पाकिस्तान में, और उसके ओवरसीज़ की दूसरे मुल्क सिर्फ सर पाकिस्तानी नहीं, मेरा ख्याल है ना, दूसरे मुल्क भी आएंगे, पाकिस्तान के साथ एफडीआई भी जिसे कहते हैं कोलैबोरेट करेंगे, यहाँ इन्वेस्टमेंट्स होंगी, यहाँ प्रोजेक्ट नए स्टार्ट होंगे। उसमें दूसरे मुल्कों, जिस तरह सामने ने पहले कहा कि पाकिस्तान दुनिया की आंखों का तारा बन जाएगा और बना हुआ है, और उसमें यहाँ पे आके लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे, दूसरी दुनिया के दूसरे मुल्क आके पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे। अगर पाकिस्तान के हवाले से बात की जाए, जैसे कि जुपिटर मूव कर रहा है, सैटर्न मूव कर रहा है, खास तौर पे बड़ा छोटा सा फैक्टर है लेकिन वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि बहुत ज़्यादा इम्कानात हैं कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट हज उम्रे के जो ज़ायरीन है उनको एक बहुत बड़ा रिलीफ देने जा रही है इस साल में। अच्छा, ऐसा कुछ निज़ाम चेंज होगा, कुछ डिस्काउंट और बाकी सारी चीज़ें। वैसे ही हरमैन शरीफाइन की हमारे पास आदत आ गई है, सऊदीयन गवर्नमेंट भी, सऊदीया, गल्फ और वेस्ट वाले जितने ममालिक हैं, अमेरिका तक, अब मैं ये नहीं कह सकता ये तो पाकिस्तानियों के लिए बड़ी अहम खबर है, बिल्कुल अहम खबर है, के लिए तड़प रहे हैं लोग बिल्कुल। और दूसरी बात ये है कि जैसे जैसे पाकिस्तान ग्रो कर रहा है, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट्स भी आएंगी, और गल्फ कंट्रीज, सऊदीया, चाइना, अमेरिका, रशिया, सब पाकिस्तान को कुछ ना कुछ इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है, और वो सब जो है इस वक्त जो है ना लाडले बच्चे की तरह पाकिस्तान को ट्रीट कर रहे हैं कि इनके साथ हालात बहुत अच्छे बना लो। तो इंशाल्लाह पाकिस्तान जब ये 2026 में फ्लाई कर रहा है ना, इसकी फ्लाइट रुकेगी नहीं इंशाल्लाह ताला। ये पूरा जो क्वार्टर जा रहा है, सेकंड क्वार्टर जो होगा, ये फर्स्ट क्वार्टर से इसके बुनियादें पड़ जाएंगी। अच्छा, और उसके रिजल्ट्स आपको अप्रैल मई जून में नजर आने शुरू हो जाएंगे कि पाकिस्तान एक दुरुस्त सिमत पे जा रहा है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि सियासी वाबस्तगियाँ अपनी जगह पे, क्रिटिसिज्म बहुत सारा होगा हम पे कि ये फलानी पार्टी की बात करते हैं या फलानी पार्टी, हम ये नहीं कह रहे कि करंट गवर्नमेंट करेगी, करंट तो पाकिस्तान की बात, हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान की तरक्की से तो कोई भी मेरे हाँ, ख्याल में इसी पाकिस्तानी और पाकिस्तान का चाहने वाला जो है वो उसकी मुखालफत, इसी तनाज़ुर में मैंने ये बात पहले की ना कि पाकिस्तान की सारी सियासी जमातें पाकिस्तान की खातिर एक पेज पे आ जाएंगी, और वही पाकिस्तान की स्ट्रेंथ होगी। जिनके मामला लीगल चल रहे हैं उनको नरमियां गवर्नमेंट की वजह से मिलेंगी, चीजें बेहतर हो जाएंगी। ये आपने बड़ी अहम बात की दो, एक तो जिनके मामला लीगल चल रहे हैं उनको नरमी मिलेगी, आप ये कह रहे हैं। जी बिल्कुल मिलेगी। दूसरे आपने कहा कि सारी जमातें, और सामने साहब ने भी कहा सारी जमातें। मेरा आप दोनों से सवाल ये है कि जब सारी जमातें कहते हैं तो उसका मतलब है सारी जमातें? नहीं सर, मैं नहीं सारी जमातें, आप सारी जमातें नहीं कह रहे, वो सारी जमातें कह रहे। हाँ, क्योंकि मैं तो ये कहूँगी कि अगर ये ना आए एक पेज के ऊपर तो फिर वो इम्कान, क्योंकि मैंने कहा 31 जनवरी तक ये जो क्योटिक सिचुएशन अभी आप देख रहे हैं इस पे स्ट्रांगली ग्रिप हो चुका होगा, ये क्योंकि मार्स पावरफुल चल रहा है। नहीं आएंगे तो निजाम बदलने का और फिर जो है जैसे हाँ जी, जैसे आप ये कह रही हैं, वो कह रही है कि सारी जमातें एक पेज पे आ जाएंगी। नहीं, क्योंकि जो है सारी नहीं हम कह सकते जो है, वरना फिर स्टोरी कैसे आगे चलेगी ना, मुझे तो स्टोरी दूसरी तरफ जाती हुई नजर आ रही है। अच्छा, ये सब पार्टीज को थोड़ा घुटने टेकने पड़ेंगे, क्योंकि पाकिस्तान की अब फ्लाइट के रास्ते में जो है ना कोई रुकावट, मौसम, वो अब नहीं अल्लाह के हुक्म से आ सकता। फातिमा कुछ पूछना चाह रही थी? मैं तो ऑफ एयर पूछूंगी। अच्छा, चले, मैंने कहा मुझे लगा फातिमा कुछ पूछना चाह रही हैं। आज
मगर जो भी आप चाहिए जब सर, खत्म होगा मैं तो पूछना पूछेंगे। जनाब मस्ताना साहब 6 महीने तो गुजर गए। मैडम मैं कैसा इस साल में जाऊंगा, सिर्फ इतना बता दो मुझे। अरे वाह वाह, जुपिटर तो बड़ी ब्लेसिंग दे रहा है। मेहनत डट के करें, ये 3 साल बहुत इम्पोर्टेंट हैं। तो ये आपको अपने करियर में माशाल्लाह वो जो नाम मस्ताना साहब का आपके साथ जुड़ा हुआ है तो आपको बूम मिल सकता है। ये फरमाइए, मेहनत के बगैर कुछ हासिल नहीं हो सकता आज के साथ? इस वक्त तो देखिए किस्मत साथ दे रही है सर। दे रही है, तो अगर आप थोड़ी सी इसमें हार्ड वर्क डाल दोगे तो देखिए कैसे अल्लाह आपको अपलिफ्ट करते हैं, जो है ना। जब तक दे रही है देने दो, फिर हार्ड वर्क भी देखेंगे जब किस्मत नहीं देगी।